গুড মর্নিং ফ্রম পেঞ্চ। আজকে 14ই অক্টোবর 2024। এখন আমরা তুরিয়া গেটের সামনে। এখন বাজছে 6:45। 6টার সময় গেট খুলবে। এই কাউন্টারে এখন আমাদের বুকিংয়ের জন্য ফর্মালিটিস সব করা হচ্ছে। রাজেশ ভাই কাউন্টারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমাদের হয়ে। এদিকে গেট খুলে গেছে, গাড়ি ঢুকছে। এই হলো আমাদের গাড়ি, গাড়ি নাম্বার 149। একটা গাড়িতে 6জন সাফারি করতে পারে। তো আমরা এই গাড়িটা করে 6জন যাব, আর আরেকটা শেয়ার গাড়িতে পূজা সৌরভ যাবে। এইটা আমাদের শেয়ার্ড গাড়িটা, এতে সৌরভ আর পূজা যাবে। এখানে জিপ ছাড়া ক্যান্টার সাফারিও হয়। সামনে ডান দিকে একটা ক্যান্টার দাঁড়িয়ে আছে। গেট ক্রস করেই সব গাড়িগুলো লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক গাড়ি কোন রুট দিয়ে সাফারি স্টার্ট করবে সেটা ঠিক করা আছে। ঠিক 6টায় সাফারি স্টার্ট হলো। আমরা 2 নম্বর রুট দিয়ে সাফারি স্টার্ট করলাম। পরে অবশ্য সব গাড়ি সব রাস্তাতেই যাবে। পেঞ্চে বাঘ দেখার অভিজ্ঞতা আর সম্পূর্ণ ট্যুর গাইডেন্সের জন্য এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। প্রথমেই আমাদের স্বাগত জানালো একদল স্পটেড ডিয়ার। वैसे यहाँ लास्ट कब साइटिंग हुआ टाइगर का? टाइगर का सर परसों शाम को साइटिंग हुआ। अच्छा जी। एक अली छोड़ करके जगह का नाम है, वहाँ पे पाटदेव फीमेल की एक बच्चा दिखा। अच्छा अच्छा साइटिंग हुआ वहाँ पे। पर अभी यहाँ पे कंटिन्यूस लेपर्ड की अच्छी साइटिंग है, लेकिन ना कहीं लेपर्ड दिख रहे हैं क्योंकि रूट का डिस्टेंस भी है ना काफ़ी लंबा, 1 2 3 रूट है। ओके। जैकल होंगे मेरे को लग रहा है। বাঘিনীর পায়ের ছাপ একদম তাজা। फीमेल टाइगर के फुटप्रिंट्स हैं ये। फीमेल तो जंगल के अंदर में बहुत सारे डियर हैं, लंगूर हैं। तो अगर उनको प्रेडेटर दिखता है ना तो वार्निंग कॉल हमें 1-1.5 किलोमीटर की आवाज़ आराम से सुन सकते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग कॉल होता है उसको, अलार्म कॉल बोल सकते हैं, वार्निंग कॉल बोल सकते हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा रुक के आवाज़ सुनते हैं, नहीं तो रनिंग पे रहेंगे ना कंटिन्यूस तो हमें जंगल की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसलिए हम थोड़ा रुक के आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं। এখানে একটা বিশাল বড় হরিণের পাল রাস্তা পার করছে। ये ना हाँ। ये स्पॉटेड डियर का वार्निंग कॉलर ऐसे। अच्छा। उसका जो डियर का बच्चा जो है ना मिस हो गया होगा, इधर उधर छुपा होगा वो, इसलिए उसको या तो फिर वाइल्ड बोर हो सकता है या तो फिर जैकल होगा, उसको देख के आवाज़ कर रहे हैं। अच्छा
और ये साल में एक बार एंटलर सेट कर देते हैं। अभी नए वाले एंटलर्स ग्रोथ कर रहे हैं, आप देखेंगे कि वेलवेट है उसमें पूरा। ज़्यादातर नए वेलवेट वाले ही एंटलर दिखेंगे। होते हैं मेल একটা বাইসন বা ইন্ডিয়ান গৌড়। 1000 kg के आसपास रहेगा। अभी क्या है, पूरा ग्रीन से ढका हुआ है फॉरेस्ट, पूरा विंटर ग्रीन से ढका रहेगा। जनवरी में तो नहीं, फरवरी मार्च से ड्राई होना चालू हो जाता है, पूरा ड्राई। कुछ ट्रीज जो होते हैं जो ग्रीन रहते हैं, बाकी सब ड्राई हो जाते हैं। उस टाइम पे पॉसिबिलिटी अच्छी होती है, दूर दूर तक के कोई भी एनिमल बैठा रहेगा तो आप क्लियरली देख सकते हैं, या कोई बर्ड्स भी बहुत अच्छे दिख जाते हैं भी बैठा है, या कोई ड्राई हो जाते हैं पेड़ से, लीव्स ड्राई हो जाते हैं, तो पेड़ में भी बर्ड्स बैठा है तो क्लियरली दिख जाते हैं, आसान हो जाता है। जा रहे हो ना तो एनिमल्स वो हम नहीं देख पाएंगे, पर वो दूर से देख लेते हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, डरते हैं यहाँ के एनिमल। पर थोड़ा रिस्क जब होता है, कोई फीमेल के पास, टाइगरस फीमेल है, उसके पास अगर छोटे बच्चे हो ना, उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल वाला काम है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है, चार्ज करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम जैसे कोई पेट्रोलिंग वाले अंदर जा रहे हैं, पर एक घंटे भी मतलब वो चार्ज नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो सिग्नल जरूर देगा, तो फिर रोर करेगा हल्का फुल्का, उससे आप समझ जाइए और अपना डायरेक्शन चेंज कर लीजिए, तो ज़्यादा सेफ है। अगर आप जानबूझ के जा रहे हैं तो फिर तो वो चार्ज करेगा। बीड़ी पत्ता बोलते हैं, हाँ, यही वाले पेड़ के लीव्स कलेक्शन करते हैं। केंदू पत्ता ना। तेंदू पत्ता। কোনো গাড়ি যদি কিছু সিগন্যাল পায় বা কল শোনে, তার থেকে সব গাড়ি খবর পেয়ে যায়। ওয়াইল্ড ডগ 3-4টে আছে। এরা জঙ্গলের সেরা শিকারী আর খুবই ভয়ঙ্কর। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আমরা তুরিয়া থেকে কর্মাঝিরি গেটে চলে এলাম। এখানে পরিষ্কার টয়লেটের ব্যবস্থা আছে। এখানে একটা ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে। नए फेदर्स आते हैं, तो अभी नए वाले फेदर्स ग्रोथ कर रहे हैं, नए वाले फेदर्स आते हैं। मतलब ये फीमेल है? ये मेल ही है। मेल ही है, अच्छा। सर यहाँ पहले विलेज था। अच्छा। 92-93 में रिलोकेट कर दिया। यहाँ के रहने वाले लोग जो थे ना, हाँ हाँ। वो लोग खेती करते थे, इसलिए यहाँ पेड़ कम है, ज़्यादातर ओपन लैंड है। तो अभी जो है ना,
इसको सेंटर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। गांव का नाम वही है, अलीकट्टा। 8:30 নাগাদ আমরা ব্রেকফাস্ট পয়েন্টে চলে এলাম। এখানে সব হোটেল থেকেই ব্রেকফাস্ট প্যাক করে সাফারির গাড়িতে দিয়ে দেয়। আলু পরোটা, ব্রেড, ডিম সেদ্ধ, কলা আর ফ্রুটি। এখানে বসে খাবারও ব্যবস্থা আছে। এইটা ক্যান্টার, তবে ক্যান্টার সাফারির জন্য মিনিমাম 10 জন লোক হতে হবে। আমরা ছোটবেলায় যে মোংলির গল্প পড়েছি বা টিভিতে দেখেছি, সেটা কিন্তু পেঞ্চের জঙ্গলের পটভূমিকাতেই লেখা। তাই এখানের সোভেনিয়ার শপ হোক বা রেসর্ট, সব জায়গাতেই মোংলি, ভালু আর বাঘিরার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ব্রেকফাস্টের পর আবার সাফারি শুরু হলো। এপ্রিল মে মাসে যখন জঙ্গলের বেশিরভাগ জায়গায় জল শুকিয়ে যায়, তখন এইরকম জলাশয়ের ধারে বাঘ দেখার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যায়। সাম্বার হরিণ 2-3টে আছে। ঠিক 11:30টায় আমরা সাফারি শেষ করে তুরিয়াতে ফিরলাম। তারপর মোগলি শপ থেকে কিছু কেনাকাটা করে ফিরে চললাম আমাদের হোটেলে। হোটেলের পুলে খানিক লম্ফঝম্প সেরে আমরা চলে এলাম লাঞ্চ করতে। মাংস জল, মাংসটা দুর্দান্ত নরম, সব তুলোর মতো খেতে, খুব ভালো। ডাল, এখানে ডাল আছে, তার সাথে আলু ভাজা, পাঁপড় ভাজা আর স্যালাড। হোটেলে লাঞ্চ সেরে আবার আমরা চলে এসেছি তুরিয়া গেটের সামনে আমাদের ইভিনিং সাফারির জন্য। এখন বাজছে 2:45। তো গেট খোলার টাইম হচ্ছে 3টে। जाती है लेकिन क्विक राउंड लेके वापस आ जाती है। सो ये पंजा है, आगे है, इधर से ऐसा टाइगर निकल এখানে আবার বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গেল। वो ग्रीन वाले लीफ के पास এটা মেল টাইগার। इधर गया है। একটা স্পটেড ডিয়ার শিকার করে এখানে ঝুলিয়ে রেখেছে। বাঘ বা লেপার্ড। নাড়ি ভুড়িগুলো বার করে ফেলে দিয়েছে। একটা নীল গাই। আবার একটা সাম্বার। একটা বিশাল বড় মেল ইন্ডিয়ান গৌড়। ये इसमें अगर जो हर्ड है इसको आवाज़ कर रहा है, अब उनके लिए आवाज़ कर रहा है। এরপরে একরকম হঠাৎ করেই ঘটে গেল সেই ঘটনা, যার জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করছিলাম। দেখা মিলল পেঞ্চের রাজা স্বস্তিকের।
5:30 বাজে, তাই জিপ ছুটে চলল তুরিয়ার দিকে। সাফারির অন্তিম লগ্নে দেখা পেলাম প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার, মানে জাংলি বিল্লি বা ওয়াইল্ড ক্যাটের। তো পেঞ্চে আসার উদ্দেশ্য আসল যেটা, সেটা হলো বাঘ দেখা। সেই উদ্দেশ্য আমাদের সফল হয়েছে, কিন্তু পেঞ্চে বাঘ দেখার আসল এক্সপিরিয়েন্সটা আমরা শুনে নেব সৌরভ আর পূজার মুখ থেকে। একটা অদ্ভুত জীবনের প্রথম এক্সপিরিয়েন্স হলো আমরা বাঘ দেখলাম চোখের সামনে থেকে। তো আমরা মানে আমাদের গাইড দাদা এবং যিনি ড্রাইভার ছিলেন তারা একটা কিছু সেন্স করছিলেন, কারণ কিছুক্ষণ কল আসছিল, ছোট ছোট হনুমান বা হরিণগুলো কিছু ডাকাডাকি করছিল। তো সেই সেন্স করে ড্রাইভার দাদা একটা জায়গায় গিয়ে গাড়িটাকে দাঁড় করালেন, বললেন যে মনে লগ রা হ্যায় কি সামনে সে টাইগার নিকল কে আয়েগা, আপ লোগ ধ্যান সে দেখতে রহিয়ে। এটা বলার পরে আমরা তো প্রচণ্ড অ্যালার্ট হয়ে গেলাম হওয়া, এবং আমরা সামনের দিকে সবাই চোখ মানে একদম বড় বড় করে তাকিয়ে আছি। 2 মিনিটের জন্য গাইড দাদা কিছু একটা ভাবলেন, ভেবে একটা কিছু সাউন্ডও পেলেন। উনি সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার দাদাকে বললেন ব্যাক কিজিয়ে, ব্যাক আভি ব্যাক করো। এইটা বলার পরেই মানে 1 সেকেন্ডের মধ্যেই উনি বললেন পিছে দেখি আভি। তো আমরা স্যাট করে পেছনে ঘুরে যেটা দেখলাম, আমি আগে পূজাকে বলবো কারণ ওই প্রথম দেখেছিল বাঘটাকে। তো ড্রাইভার আর গাইড বলার পরে হঠাৎ পিছনে ঘুরতেই দেখি গাছের ফাঁক দিয়ে বাঘের দেখা পেলাম। তো তারপরে বাঘটা রাস্তা ক্রস করছে আস্তে আস্তে, সে একদম দুলকি চালে হেলে দুলে ক্রস করছে। সেই সময় আমি বাঘটাকে জাস্ট এরকম হাত দেখালাম, টাটা করলাম, আর সে দেখতে পেয়েছে আমাকে, দেখে মুখটা একটু হা করলো, করে সে একদম হেলতে দুলতে এক রোড থেকে আরেকটা রোডে জাস্ট ক্রস করে গেল। তারপরে আর বেশি টাইম দেয়নি ওকে দেখার, কিন্তু তবু আমরা দেখতে পেরেছি। এটাই মানে একটা জীবনে ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স হলো এরকম সামনে থেকে জঙ্গলের মধ্যে বাঘ দেখার। তো ভালো লেগেছে। এখানে মানে আমি বলবো যে 5 থেকে 60 ফুট ডিস্টেন্সে একটা প্রমাণ সাইজের বাঘ, মানে একটা প্রমাণ সাইজের মেল টাইগার ছিল, নাম ওর স্বস্তিক, মানে যেটা পরে আমাদের গাইড দাদা বললেন আমার এই ভিডিওটা দেখে। তো স্বস্তিককে ওরকম সামনে থেকে দেখে মানে স্পেল বাউন্ড হয়ে গেছিলাম। ওই মুহূর্তে কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। মানে যখন রাস্তা ক্রস করে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন মনে হলো আর একটা ভিডিও করতে হতো, একটা কিছু তো একটা প্রমাণ থাকা উচিত যে আমি বাঘ দেখেছি। তো সেইটা তারপর করলাম, এবং রাজার মতোই মানে একদম মহারাজ, মানে কেন তাকে জঙ্গলের মহারাজা বলা হয়, সে দুলকি চালে হেলতে দুলতে সুন্দরভাবে রাস্তাটা ক্রস করে আস্তে আস্তে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল। পেঞ্চ ন্যাশনাল পার্ক মধ্যপ্রদেশ আর মহারাষ্ট্র দুটি রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। গেটওয়ে অফ পেঞ্চ হল নাগপুর, যা ভারতের বিভিন্ন শহরের সাথে রেল আর বিমান পথে যুক্ত। আমরা এসেছি পেঞ্চের মধ্যপ্রদেশের অংশে। নাগপুর থেকে তুরিয়া গেটের দূরত্ব প্রায় 100 কিলোমিটার। মধ্যপ্রদেশে তুরিয়া, কর্মঝিরি আর ঝামতারা এই 3টে গেট দিয়ে কোর জোনে সাফারি হয়। আর বাফার জোনে রয়েছে 5টি গেট: তেলিয়া, রুখার্ড, মাসুরনালা, কুম্ভপানি আর খোয়াসা। সাফারির জন্য অনলাইন পারমিট বুক করা যায় মধ্যপ্রদেশের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইট থেকে। পুরো জিপ আর পার হেড হিসেবে বুকিং করা যায়, তবে পার হেড হিসাবে বুকিং শুধুমাত্র কোর জোনেই সম্ভব। বাফার জোনে পুরো জিপ বুক করতে হবে। প্রতি বুধবার কোর জোনে সাফারি বন্ধ থাকে। এছাড়া কোর জোনে ক্যান্টার সাফারির ব্যবস্থা আছে, যার বুকিং অনলাইনে হয় না। বাফার জোনের খোয়াসা গেটে নাইট সাফারি হয়, তার বুকিংও অফলাইনে ম্যানুয়ালি করতে হয়। মহারাষ্ট্রে কোর জোনে সাফারি হয় 5টি গেট থেকে: সিলারি, খুরসাপার, চোরবাহলি, কলিতমারা আর খুবালা। বাফার জোনে সাফারি হয় সুরেওয়ানি গেট থেকে। মহারাষ্ট্রতে সাফারির অনলাইন বুকিং সাময়িকভাবে বন্ধ আছে। আমরা অক্টোবরে এলেও বাঘ দেখার সেরা সময় হল এপ্রিল-মে মাস। আজকের এপিসোড এই পর্যন্তই। খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো এর পরের দিনের ঘোরার গল্প নিয়ে। টিল দেন, গুড বাই।
এই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু।